Okay. Let us start with the class called LAC OPERON, the first online live class for class 12. Fine. So this class is going to be very special. So let us start with the topic called LAC OPERON. Okay. Acha, ki jani amra about this particular operating system. What is the topic we are studying right now? Is the regulation of gene expression. Ki dekhchi amra? Regulation of gene expression. এই টপিকের মধ্যে আমরা পড়ব LAC OPERON, regulation of gene expression. So what is the topic we will study under this? Is a subtopic called LAC OPERON. Now, কাকে বলে LAC? What is the meaning of the term LAC? Adrito. Lactose. So it has come from lactose. And what is lactose? It's a disaccharide. Lactose ta ki babu? It's a disaccharide. Di means what? Two sugar unit makes. Two sugar units makes disaccharide. তার মানে এইকে ভাঙলে আমরা কি পাবো? দুটো monosaccharide units. দুটো monosaccharide unit. And what are those monosaccharide? One is glucose. If you break it down, lactose, আমরা glucose পাবো আর galactose পাবো. Glucose and galactose পাবো. এইটুকু basic idea about LAC বুঝলাম. What is called LAC? But operon মানে কি? What is the meaning of the term operon? Operon. When we talk about on মানে কি রে? In biology, any on is what? Unit. Already in the earlier classes we are talking about intron, exon. Intron মানে inexpressive unit, exon মানে expressive unit. তাহলে on মানে unit, oper মানে operational unit of DNA. Operational unit of DNA. And this operational unit contains mainly three parts. কি? Operational unit মানে operon এর কাছে কি থাকে? Operonের কাছে operating system এর মধ্যে কি থাকে? Mainly it contains this is 5' to 3' end. This is 5' to 3' end. Fine. If this is the DNA, এর কি থাকবে? Operating unit এ থাকবে some of the terms like promoter. কি থাকবে? Promoter. Next কি থাকবে? Inhibitor. কি নাম? Inhibitor. আর কি থাকবে? Again promoter থাকতে পারে। তারপরে কি থাকবে? Operator থাকবে। কি থাকবে? Operator. আর তারপরে থাকতে পারে কি? Structural gene. কি থাকতে পারে? Structural gene. So this is 3' end, this is 5' end, and this one is the structural gene. Remember, we have already talked about structural gene. মানে এর আটার নাম কি? Coding region. We have already talked about that. Translation আমরা করে ফেলেছি. In case of transcription, which is the formation of transcription মানে কি? DNA থেকে কি তৈরি করা? Single stranded mRNA তৈরি করা. In that transcriptional unit, DNA এর কটা পোর্শন ছিল? তিনটে পোর্শন ছিল. If you remember, the DNA was having first promoter, second structural gene or coding region, structural gene or coding region. Or coding region, এই যে স্ট্রাকচারাল জিনটা পড়ছি এখানে। আর লাস্টে কি ছিল? টার্মিনেটর। লাস্টে কি ছিল? টার্মিনেটর ছিল। তাই তো বাবা? তাহলে ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি হয়, ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি হয় বাই দ্য প্রসেস অফ হোয়াট? ট্রান্সক্রিপশন। And this mRNA which starts from 5' to 3' ultimately makes what? Protein. And by the process of translation. And DNA থেকে DNA তৈরি হওয়ার প্রসেস কি বলা হয়? DNA replication. These three together is called central dogma. So we have just given a particular recapitulation on this. Okay. Operating system মানে এই কটা থাকবে, promoter থাকবে, inhibitor থাকবে, operator থাকবে, and structural gene থাকবে। এটা operating unit of the DNA. এবার why it is required? কেন পড়ছি আমরা? Normally we know there are two types of organisms. One is called prokaryotic. আরটা কি? Eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. কয়েকটা ইনফরমেশন তোকে দিই। Prokaryote, that is we are talking about bacteria. And say for example the bacteria we are talking is about E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria. এই ব্যাকটেরিয়ার উপরে ভদ্রলোক যে ডিসকভার করেছিলেন তার নাম হচ্ছে জ্যাকব অ্যান্ড মোনড। জ্যাকব অ্যান্ড মোনড কি বের করেছিল? About this LAC OPERON. About this LAC OPERON, and found how this operating system in this prokaryote works. Prokaryotic DNA এর মধ্যে
অপারেটিং সিস্টেম কি করে কাজ করে তার একটা আইডিয়া দিয়েছিল কে, জ্যাকব এন্ড মোনড। ডিফারেন্সটা কি, when we talk about operating system of prokaryotes and eukaryotes, ডিফারেন্সটা হচ্ছে in prokaryotes they have got polycistronic mRNA. Polycistronic mRNA. What is the meaning of the term poly? Poly means many. Many cistronic mRNA. What is the meaning of that? Say for example, the structural gene is Z, Y, and A. This is Z gene, Y gene, and A gene. Now, এবার এই জিনের মধ্যে, this is a DNA, 5' to 3', come on, and this is 3' to 5'. If this is a structural gene, এটা কি রে? This is structural gene. এটা যদি structural gene হয়, এই structural জিনের মধ্যে Z gene এটা কি করবে? It's going to make one mRNA by transcription. কি রে? 5' to 3'. But it should have its own AUGs codon. What is AUG codes for? Methionine. তাহলে starting codon, and also it should contain its any one of them. কি রে? UA. What is that? Stop codon or UGA or UAG. তিনটে stop codon তো nonsense codon. তাহলে এর নিজস্ব স্টার্টিং কোডন থাকবে, নিজস্ব স্টপ কোডন থাকবে। ওয়াই জিনেরও আবার কি থাকবে? নিজস্ব স্টার্টিং কোডন AUG, again কি থাকবে? UAA. It can have its own stop codon. Again A gene can have its AUG starting codon or UAG as a stop codon. তার মানে Y gene can also produce another mRNA by the process of transcription. Z gene can make transcription 5' to 3', and A gene can make another mRNA by the process of transcription. Baba bujlan? And they can make different types of protein. Ultimately they can make what? Different types of protein. Okay, এই mRNA আবার কি করবে? রাইবোজোমে যাবে, কি তৈরি করবে? It's going to make what? A protein. তাহলে polycistronic mRNA. But in case of eukaryotes, the difference is we have, what is the meaning of one single AUG and last ends with terminate, that is, a termination is done by UAG or stop codon or UAA বা UGA. হয়েছে না হয়নি? একটাই। তার মানে মনোসিস্ট্রন একটাই mRNA যে মানে গিয়ে রান্না করবে কোথায় গিয়ে? রাইবোজোমে গিয়ে প্রোটিন রান্না করবে। বাবা বুঝলাম না। ইউক্যারিওটসে শুধু এক টাইপের জিন হয়। ইউক্যারিওটসে এক টাইপ অফ জিন হয় না, মানে ও একটাই প্রোটিন তৈরি করে। হ্যাঁ, এটা ZYA in case of LAC OPERON. এটা স্পেসিফিক, অনলি ইন কেস অফ LAC OPERON they have got Z, Y and A. এই জন্য বললাম এটা। এই দেখ, ইন স্ট্রাকচারাল জিন এখানে আছে Z, এখানে আছে Y, and এখানে আছে A. So ZY ইউক্যারিওটসে হলে একটাই সিস্ট্রন হবে, সেটাই গিয়ে mRNA তৈরি করবে। কিন্তু ওটা ZYA অন্য কিছু নাম হতে পারে, because we are talking about LAC OPERON in case of E. coli bacteria. বুঝলাম না? Clear? So what is, so sum up, let's sum up. তাহলে কি পড়ছি আমরা? We are talking about LAC OPERON, মানে lactose এর operating system. So that part of the gene which can help in the metabolism of lactose, and that is having its specific operating system, which includes promoter P, inhibitor I, again promoter P, operator O, then 3 structural gene. কি জানো সুজিলা? ZYA, PIPOZYA. তাহলে বল একটু মনে কর, কি করে মনে রাখবো? পিপোজায়া। কি রে? পিপোজায়া। Easily we can remember it. 5' to 3', and this is 5' to 3'. So first is P, then I, the small p, it's a small I, then again P, then small o, then what? Z, Y, A gene. And these three together is called as structural gene. Structural gene. What does P stands for? Promoter. And tell me the significance of promoter. Promoter মানে কে বাইন্ড করবে? Alpha prime, beta prime. Just 4 subunits of which enzyme? RNA polymerase enzyme. কি বানাবে?
RNA polymerase 2, say for example. Fine. And these are the 4 subunits: alpha, alpha prime, beta, beta prime. Kota subunit? 4 subunit. These are the 4 subunits. And along with the 4 subunits, this acts as this acts as what? Apoenzyme. Remember, সঙ্গে একটা co-factor in the form of coenzyme যদি sigma 70 থাকে, এই দুটোকে নিয়ে কি জানো বলবো আমরা? এই দুটোকে নিয়ে বলবো holo enzyme. That is complete enzyme, তাই তো? And the specialty of this promoter site is what? It is having strong affinity with the RNA polymerase enzyme আর এগিয়ে bind করবে in the promoter region. কে বলবে আমাকে? What is that very so very special about promoter? কেন promoter এগিয়ে join করবে? আদিত Tata box, TA, remember? TA, AT. And ওই টাটা বক্সকে আটা কথায় কি বলা হয় প্রোক্যারিওটিক সেলসে? ডেভিড প্রিবনাউ discovered প্রিবনাউ বক্স। টাটা বক্সের আটার নাম কি? So this RNA polymerase enzyme by the help of sigma 70 ও গিয়ে কোথায় বাইন্ড করবে? প্রমোটারে গিয়ে বাইন্ড করবে। এর ধর্ম কি? What is its nature? It is going to bind with the promoter, start moving towards what? Intention কি? Z এর উপর দিয়ে যাবে, একটা mRNA তৈরি করবে, Y এর উপর দিয়ে যাবে, একটা mRNA তৈরি করবে, আর এর উপর দিয়ে যাবে, আটটা mRNA তৈরি করবে। বাবা এটাই তো, হ্যাঁ, 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime, তাই না? এটাই তো, এই জন্য তো এ প্রমোটারে গিয়ে বাইন্ড করেছে। নাও একটু কিছুক্ষণ জন্য থাকে যোগাটা। এবার আয় এই যে আই জিন দেখতে পাচ্ছিস, which is called inhibitor gene, which is called inhibitor gene। দুটো জিনের কথা বলি, একটা হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ জিন, আরটা হচ্ছে নন কনস্টিটিউটিভ জিন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কনস্টিটিউটিভ? যে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যায়। কি রে? কনস্টিটিউটিভ, নন কনস্টিটিউটিভ জিন। কনস্টিটিউটিভ জিনকে কি বলা হয়? ইট ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ হাউসকিপিং জিন। কি বলা হয়? হাউসকিপিং জিন। মানে কি বল? আমাদের বাড়ির কে যেন কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যায়? মা। সো ব্র্যাকেটে মা always works and you are not considered. oh it's not very good। তার মানে কনস্টিটিউটিভ জিনে, হাউসকিপিং জিন, এরা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যায়, and non constitutive whenever they require তখনই কাজ করে। যেমন তোরা, মা একটু জলের গ্লাসটা উঠিয়ে দাও না, কি রে? so আচ্ছা, so that is called non constitutive gene। তার মানে it should have what? It should have some regulation। সব সময় কাজ করব না, যদি বাড়িতে কোনো রিলেটিভ আসে তাহলে কাজ করব। আপনার বাচ্চা কত ভালো, কি রে? দিস ইজ কল্ড, তাহলে এদের রেগুলেশন দরকার। এদের কি দরকার? অপারেটিং সিস্টেম দরকার। বিকজ some of the times মা ধাক্কা দিয়েও কাজ করাতে পারবে না, কি বাড়িতে আসলে ধাক্কা দিতে লাগবে না। They need what? Operational, that means these are called operating, they need what? Operating system। কি রে? কখনো অন কখনো অফ। অপারেটিং সিস্টেম কখনো অন কখনো অফ। বুঝলাম না। এনি ইস্যুস অ্যাবাউট দিস? এই টোটালের মধ্যে কে আছে যে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যায়? হু ইজ মা? আই জিন ইজ মা ফর কনস্টিটিউটিভ জিন, কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যায়। বাবা বুঝলাম না। মানে ওর কোনো রেগুলেশন লাগে না, ও কন্টিনিউয়াসলি কিছু একটা কাজ করে যায়। কি কাজ করবে? প্রত্যাশা। কি কাজ করবে? আই জিন, what is the work of I gene? I gene is a part of the DNA। কি রে? এটা কি স্ট্র্যান্ড? template strand। The moment RNA polymerase binds to the promoter site, starts running on I gene, it should be making what? mRNA। কখনো mRNA তৈরি করবে না, কন্টিনিউয়াসলি mRNA তৈরি করবে। আর তার জন্য রান্নাঘর খোলা থাকবে না? তাহলে রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করবে। তার মানে this is called transcription, and this particular mRNA is going to go to the ribosome to make what? প্রোটিন। তাহলে প্রোটিন তৈরি করবে, কখনো তৈরি করবে না, সারাক্ষণ তৈরি করবে। এটুকু ক্লিয়ার? সো হোয়াট ইজ স্পেশাল অ্যাবাউট আই জিন? আমি নেক্সট পেজে যাই। এটুকু ক্লিয়ার? তাহলে আই জিনের স্পেশালিটি কি? আই জিন কল্ড ইনহিবিটর জিন, এর স্পেশালিটি হচ্ছে it is constitutive in nature। That means
it is continuously going to make, again I repeat, এটা কি আইজিন কন্টিনিউয়াসলি কি তৈরি করবে, again let's make the gene, এটা 5 প্রাইম থেকে 3 প্রাইম, এটা 5 প্রাইম থেকে 3 প্রাইম, and this portion is আইজিন। আর আইজিনটা কি তৈরি করে বলেছিলাম, কন্টিনিউয়াসলি mRNA 5 prime to 3 prime by what process? Transcription। বাবু একটু বল আমার সাথে, তাহলে তোদের পড়া হয়ে যাবে। Transcription। And this mRNA is going to go towards ribosome, larger subunit, smaller subunit, ribosome গিয়ে কি তৈরি করবে? It's going to make the protein। কি তৈরি করবে? এই প্রোটিনটা কখনো কখনো তৈরি হবে না, সারাক্ষণ তৈরি হবে। বাস এটুকু মাথায় হয়েছে। What is the specialty about this protein? মা এই প্রোটিনটা তৈরি করে, ওর স্পেশালিটি কি? The protein is repressor protein। রিপ্রেস মানে কি রে? রিপ্রেস মানে কি? কাজটা বাড়ায় না কাজটাকে আটকায়, সাপ্রেস করে, রিপ্রেস। সো রিপ্রেসর প্রোটিন তৈরি করে। সো ইট কন্টিনিউয়াসলি মেক্স হোয়াট? রিপ্রেসর প্রোটিন। একটু ক্লিয়ার? আবার একটু চলে আসি, একটু আমাকে হেল্প কর। কি ছিল জানো? হাউ টু রিমেম্বার ইট? কিপো জায়া, PIPOZYA। ওকে, নাও তাহলে প্রমোটারে গিয়ে বাইন্ড করলো কে? আরএনএ পলিমারেজ এনজাইম আলফা প্রাইম বিটা প্রাইম and sigma 70। by the help of sigma 70 it binds to the promoter site। যখনই আইজিনের উপর দিয়ে যাবে, ও কি তৈরি করবে? একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড mRNA তৈরি করবে, and this mRNA is going to make a repressor protein which looks like this। আমি এভাবে বানালাম, হ্যাঁ খেয়াল রাখিস, বানানোর কারণ আছে। দিস ইজ হোয়াট? রিপ্রেসর প্রোটিন। কখনো কখনো মুড হলে তৈরি করবে না সারাক্ষণ তৈরি করবে? Again I repeat, what is the function of আইজিন? আইজিন মানে it is constitutive, মানে আটার নাম কি বলেছিলাম? হাউসকিপিং জিন, কন্টিনিউয়াসলি তৈরি করে থাকে রিপ্রেসর প্রোটিন। and this repressor gene or repressor gene না বাবা, repressor protein, এটা কি হবে? রিপ্রেসর প্রোটিন। হ্যাঁ, repressor protein, এখানে কি সাইটস আছে, they have got some sites, and this is repressor protein। এই repressor protein এর দুটো সাইট আছে। can you see the two sites? আমি ইয়েলো দিয়ে দেখালাম, এখানটা একটা সাইট আর এইটা একটা সাইট দেখতে পাচ্ছিস। this site is called DNA binding site। কি বলা হয়? this site is called DNA binding site। and by the help of DNA binding, আচ্ছা এটা কি? what is this? there's another site, and this site is called inducer binding site। কি নাম? Inducer binding site। this site is called inducer binding site। DNA, by the help of DNA binding site, always remember repressor protein এর একটা বিশাল অ্যাফিনিটি আছে with the operator region, operator region। এ কি করবে? সারাক্ষণ তৈরি করে বসে আছে মা। by what process? এটা ছিল ট্রান্সক্রিপশন, এটা কি? ট্রান্সলেশন। তৈরি করলো করে এ repressor protein, by the help of its DNA binding site, it binds with the operator region। that DNA binding site দিয়ে ও আটকে গেছে কোথায়? অপারেটর রিজিয়নে গিয়ে আটকে গেছে। এনি পয়েন্ট অফ টাইম প্রত্যাশা বলবে, এনি পয়েন্ট অফ টাইম অপারেটর বন্ধ আছে না অপারেটর আটকানো আছে না খোলা আছে? এনি পয়েন্ট অফ টাইম। যদি আইজিন ইনহিবিটর জিন যদি রিপ্রেসর প্রোটিন সারাক্ষণ তৈরি করে থাকে, আর সারাক্ষণ যদি রিপ্রেসর প্রোটিন তৈরি হয়, এর স্ট্রং অ্যাফিনিটি আছে উইথ দ্য অপারেটর রিজিয়ন, ও সারাক্ষণ ব্লক করে রাখবে না খুলে রাখবে? তাহলে এই অপারেটিং সিস্টেমটা এখন ব্লক আছে, অন আছে না অফ আছে? I've talked about regulation, we are talking about regulation of gene expression। তাহলে আমার ফ্যানটা লাগবে, ফ্যানের সুইচ অন করলে ফ্যান অন হবে, যখন ঠান্ডা লাগছে অফ করে দেবো, তাই তো? রেগুলেশন আছে আমার হাতে, আছে। কখনো ছোট আমি কমাতে পারি, বাড়াতে পারি, অফ করতে পারি, রেগুলেশন আছে। আর যদি ওর কোনো রেগুলেটরি না থাকে, আর কোনো সুইচ নেই, দুটো তার জড়া আছে, সারাক্ষণ চলবে? এনি ইস্যুজ? তাহলে এখানে কি হয়েছে দেখ, রিপ্রেসর প্রোটিন সারাক্ষণ তৈরি হচ্ছে, আর যেহেতু ওর অ্যাফিনিটি আছে উইথ দ্য অপারেটর রিজিয়ন, ও সারাক্ষণ ব্লক করে থাকবে। তাহলে দিস অপারেটিং সিস্টেম ইজ নাও in off condition or on condition? Switch on or switch off condition? Switch off condition। Any point of time the operating system LAC OPERON is in switch off or switch on process?
সুইচ অফ প্রসেস। এনি ইস্যুস? গল্পটা এটুকু ক্লিয়ার? তাহলে আমরা ল্যাক অপেরনকে কি বলতে পারি? উই ক্যান কল ল্যাক অপেরন as inducible operon, as inducible operon। মানে কি? ল্যাক অপেরন কে আমরা বলতে পারি inducible operon because the presence of lactose can induce the system to be on। again I repeat, সিস্টেমটা এখন অফ আছে না অন আছে? অফ আছে। কেন অফ আছে? আবিজ্জা বল, পেজিজ্জা বললাম না, টেল মি। ইনহিবিটর কন্টিনিউয়াসলি তৈরি করে যাচ্ছে রিপ্রেসর প্রোটিনকে। রিপ্রেসর প্রোটিন গিয়ে ওর কাজ কি? অপারেটর রিজিয়নকে গিয়ে ব্লক করে দেওয়া। তাহলে যে কোনো সময় আমরা জানি যে ল্যাক অপারেন্টটা অফে আছে না অনে আছে? অফে আছে। কিন্তু কার প্রেজেন্সে কে অন করতে পারে? ল্যাকটোজের প্রেজেন্স ক্যান মেক দিস সিস্টেম টু বি অন, and that is why lac operon is called inducible operon। আমরা এখন বুঝবো কেন lac operon কে inducible operon, how lac operon can act as an inducible operon। any issues? okay, এবার তাহলে সিস্টেমটা অফ আছে। সিস্টেম অফ হলে তাকাই দেখি RNA polymerase, what is this? This is RNA polymerase enzyme। RNA polymerase bind করে প্রমোটারে, it is going to start moving towards what? ZYA পৌঁছাতে পারবে না? এখানে গিয়ে ব্লক করে যাবে। কমান এখানে গিয়ে আটকে যাবে কি রে? এখানে গিয়ে এখানে সিগমা 70 দেই, হ্যাঁ রিমেম্বার সিগমা 70 পড়ে যায়। সিগমা 70 এখানে গিয়ে RNA পলিমারেজ গিয়ে আটকে যাবে, যেতে পারবে না অন ZYA। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? আর রাত্রেবেলায় তুই বালতির ট্যাবের তলায় রেখে তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস আর টপ টপ করে জল পড়ছে, বালতি ভরে যাবে না? সকাল উঠে কি দেখবি? বালতি ভরা। কিন্তু ওই বালতিতে ছোট্ট একটা ফুটো ছিল, বালতি জল থাকবে না বেরিয়ে যাবে? রিমেম্বার দিস ইজ কমপ্লিটলি, এইটা ছিল বালতি, এটা বন্ধ, কিন্তু একটা ফুটো ছিল। তাহলে কি হবে? অল স্টিল as because this is blocked, but still some amount of ZYA gets transcripted and translated। তার মানে ZYA তে RNA পলিমারেজ কিছুটা যেতে পারে, ZY উপর দিয়ে যেতে পারে, আর গিয়ে কি তৈরি করবে? ডিফারেন্ট প্রোটিন তৈরি করবে। কি সিস্টেমটা অফ ছিল না অন ছিল? অফ থাকা সত্ত্বেও some amount of RNA polymerase can always pass through ZYA, and that concept is called leaky phenotype। কি বলা হয়? leaky phenotype। তাহলে লিক হলো না হলো না? লিক হলো। লিক হওয়া মানে ZYA ট্রান্সক্রাইবড অ্যান্ড ট্রান্সলেটেড হবে না হবে না? হবে। তাহলে যদি হয় তাহলে কি তৈরি করতে পারে ZYA? তাহলে কি তৈরি করতে পারে ZYA? अगेन हेल्प मी। 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, हेल्प मी। P I P O Z A। বললাম ভালো গানটা হয়েছে। আচ্ছা এবার যদি এটা ব্লক আছে বাই দ্য হেল্প অফ ডিএনএ বাইন্ডিং সাইট, এই কোন পোর্শনটা এখনো কেউ নেই রে? ইন্ডিউসার বাইন্ডিং সাইটে কিছু নেই কিন্তু, খেয়াল রাখিস কিন্তু, হ্যাঁ মাইন্ড ইউ দিস, এন্ড দিস ইজ দ্য আলটিমেট ওয়ান যে চেঞ্জ করবে কিছু খেলা। সো দিস ইজ ইন্ডিউসার বাইন্ডিং সাইট বাই দ্য হেল্প অফ ডিএনএ বাইন্ডিং সাইট। কি করলো? রিপ্রেসর প্রোটিন গিয়ে অপারেটর রিজিয়নকে বন্ধ করে দিল। বাট স্টিল আমি কি বললাম? সাম অ্যামাউন্ট অফ ZYA ক্যান গেট ট্রান্সক্রিপ্টেড। তাহলে ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসে কি তৈরি হলো? ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসে তৈরি হলো 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। আমরা এর কনভেনশন দিতে ভুলবো না। দিস ইজ mRNA 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। আর কি তৈরি হলো? এর থেকে কি তৈরি হবে? এর থেকে একটা প্রোটিন তৈরি হবে। প্রোটিনটা কিভাবে বানালাম? তোদের পছন্দ হলো না বুঝলাম। এটা প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড চেইন। এই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে, বা এই রিমেম্বার majority of the enzymes are proteinaceous in nature। তাহলে এরা একটা এনজাইম তৈরি করবে। the name of the enzyme is beta galactosidase। beta galactosidase। 1 marks এর কোশ্চেন করবে বোর্ড এক্সামে। beta the gene Y in lac operon makes the enzyme called beta galactosidase। Y gene যে প্রোটিনটা তৈরি করবে, আবার প্রোটিন মানে অ্যামিনো অ্যাসিডের চেইন, কি তৈরি করবে? এটা
beta galactosidase, beta galactosidase permease, beta galactosidase permease, and the A gene is going to make another protein or enzyme which is called as beta galactosidase, কি নাম? ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ, কি রে? ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ। আবার বলি জলদি করে একটু র্যাপ আপ করে নে। Z জিন বিটা গ্যালোসাইডেজ, Y জিন permease, and the last one A gene। এটা কখন তৈরি হবে? যদি RNA পলিমারেজ যায়। আর RNA পলিমারেজ যাবে না? যাবে। called leaky, by what process? By leaky phenotype। any issues? তাহলে বালতিতে জল আছে না নেই? কারণ কি ছিল? গ্রেট। any issues? এবার গেল। এবার এটা যদি E. coli এর DNA হয়, if this is the E. coli DNA, this is the cell wall of E. coli, tell me the composition of cell wall of E. coli। Himanish, বল একটু। cell wall of bacteria, peptidoglycan and muramic acid, মনে পড়ছে? এটা cell wall of bacteria, এটা ওর ভিতরে DNA রয়েছে। This is a cell wall। Now understand what is the function of যদি Y জিন থেকে বিটা গ্যালোসাইডেজ পারমিয়েজ তৈরি হয়। এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে আলিশা? Permease is going to permit the entry of some medium যেটা সেল ওয়ালের বাইরে আছে, ব্যাকটেরিয়ার বাইরে। ধর ল্যাকটোজ আছে, কি আছে? ল্যাকটোজ আছে। তাহলে এ কি করবে? এ এন্ট্রি দেবে ল্যাকটোজকে। কে এন্ট্রি দেবে? who is going to permit the entry of that? Y gene। যদি Y gene transcribed or translated হয়, ultimately is going to make what? beta galactosidase permease। আর পারমিয়েজটা কাকে অ্যালাউ করবে, কাকে পারমিট করবে ঢোকার জন্য? ল্যাকটোজকে। যদি ল্যাকটোজ মিডিয়াম বাইরে থাকে, ল্যাকটোজকে এন্ট্রি দিল। ল্যাকটোজ ইজ আ ডাইস্যাকারাইড। একে ভাঙবে কে? what is the function of beta galactosidase which has been produced from Z gene? beta galactosidase এর ফাংশন হচ্ছে to break down lactose into glucose and galactose। কি ভেঙে দিল? কার কাজ এটা? বিটা গ্যালোসাইডেজ। what is the function of beta galactosidase? ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ। তো বইতে লেখা আছে still not known। খুব ভালো ফাংশন এটা, still not known, but you should know one thing, ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেশন অ্যাসিটাইল গ্রুপের ট্রান্সফার করে। এ বেসিক্যালি অ্যাক্টিভেট করে বিটা গ্যালোসাইডেজকে। ক্লিয়ার? এইটুকু জায়গা কোনো ক্লিয়ার আছে? কোনো অসুবিধা আছে? তাহলে একটুখানি আমাদের স্টোরির কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? I gene continuously produces what? mRNA। This mRNA makes what kind of protein? A protein which is called as repressor protein। It is having two sites। one side is called DNA binding site, one side is called DNA binding site, other side is called inducer binding site। So by the help of by the help of repressor protein, by the help of the DNA binding site, repressor protein কাকে গিয়ে জয়েন করবে? অপারেটর গিয়ে জয়েন করলো। সিস্টেমটা বন্ধ ছিল, অফ ছিল, বাট স্টিল কিছুটা লিক হয়ে Z, Y and A তৈরি হয়েছে বলে কিছু অ্যামাউন্ট ল্যাকটোজ পারমিট করেছে কোথায়? ঢোকার জন্য। আর ল্যাকটোজ ঢুকলেই এ বসে থাকবে, গ্যালোসাইডেজ বসে থাকবে না ভাঙবে? বেশি অ্যামাউন্ট ভাঙবে না কম অ্যামাউন্ট ভাঙবে? বেশি অ্যামাউন্ট ঢুকেছে না কম অ্যামাউন্ট ঢুকেছে লিক করে? কম অ্যামাউন্ট লিক করে ঢুকেছে। ট্যাপটা যদি বন্ধ থাকে তাও আর ড্রপ বাই ড্রপ জল পড়ছিল, বালতিটা ভরবে? ভরবে। একটা পয়েন্ট অফ টাইম ভরে যাবে বালতিটা। তো ভাব এইটা একটু ক্লিয়ার? এইবার আয় লিকি ফেনোটাইপ হলো আর এই তিনটে তৈরি হলো, কি হবে দেখ। তাহলে সিস্টেমটা এখন কি আছে? অফ আছে না অন আছে? The system is in off mode। অফ মোড থাকলে, অফ মোড এটা হলো, অফটাকে কি আমরা কি বলবো? নেগেটিভ রেগুলেশন না পজিটিভ রেগুলেশন? একটু বইটা বের কর। And in that page যেখানে
ল্যাক ওপেরন আছে, একদম লাস্ট প্যারাগ্রাফে চলে যা, পেজ নাম্বার 117, এটা ওল্ড বুক, পেজ 117 ওল্ড বুক, 100 in the new book, 100 in the new book. 101. Negative. What about? Leave it. What about comments? Who is commenting? What about? Okay, no issues. Reply if you have got anything wrong they are saying. Reply. Okay. What is that? What is that? কি বলছিলাম? Negative regulation. তাহলে lack operon is sometimes in a negative regulation. আছে? In a না negative regulation তো হলো, but they are also under control of positive regulation, which is out of the scope of our levels. তাই তো? But we are going to study that. What is that scope we are going to study? ঠিক আছে? তাহলে negative regulation এটা কি negative না positive regulation? আটকে যাওয়াটা negative regulation না positive regulation? It is also under positive regulation. We are going to talk about that. We are going to talk about that. Clear? Apurva, look over here. Leave it. There are people to comment. No issues. Okay, so that is it. Acha, ebar that. So this is okay. This is 5 prime and this is 3 prime and this is 5 prime and this is 3 prime. Again, that ki chilo P I P O Z Y A. Clear? Acha. এবার আইজিন it makes what 5 prime থেকে 3 prime এ কি তৈরি করলো? Repressor protein. কি তৈরি করলো? Repressor protein. And it has produced it in a continuous manner. So they are constitutive in nature. এবার repressor protein কে আমরা আটা কথায় বলতে পারি cap. We can also call it as cap. What is cap? It is called as catabolite activator protein. কি নাম? Catabolite activator protein. You can also call it as catabolite activator protein. ঠিক আছে? এবার এটা কি রে? সেল ওয়াল দিয়ে কাকে পারমিট করা হলো? Lactose enters inside the cell by the help of which one? Y gene কি তৈরি করেছিল? Beta galactose galactosidase permease. So permease allowed the entry of lactose. And lactose কে ভেঙে দিল কে? From Z gene beta galactosidase. It breaks down lactose into glucose and galactose. ল্যাকটোজ বেশি ঢুকলে গ্লুকোজ বেশি তৈরি হবে না কম তৈরি হবে? তাই না? ল্যাকটোজ যদি বেশি ভাঙে তাহলে কি বেশি তৈরি হবে? গ্লুকোজ। and glucose is called as the respiratory fuel of life. গ্লুকোজ ভেঙে কি তৈরি হবে? ব্যাকটেরিয়া what is produced? ATP by cellular respiration. এইবার এই সেলুলার রেসপিরেশন কে করে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে? মাইটোকন্ড্রিয়া না মেসোজোম? Very good, mesosomes. How many types of mesosomes are there? Lateral and central. What are the function of them? Peripheral and intrinsic. Peripheral এর কাজ কি? Cell wall formation. Replication. আটার কাজ কি? Cellular respiration. Now lactose গ্লুকোজ ভেঙে গেল আর গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ ভেঙে দিল। এইবার খেয়াল কর, this lactose এই গ্লুকোজটা বেশি অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ যদি বেশি অ্যামাউন্টে ঢোকে, বেশি অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ is going to activate বেশি অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ। যদি বেশি অ্যামাউন্ট গ্লুকোজ থাকে, এই অ্যাক্টিভেট করবে কাকে? একটা এনজাইম, তার নাম হচ্ছে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ এনজাইমকে। ইট ইজ গোইং টু অ্যাক্টিভেট অ্যান এনজাইম কল্ড অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ। এটাকে অ্যাক্টিভেট করবে। And what is the function of adenyl cyclase enzyme? The function of adenyl cyclase is to break down ATP into CAMP. What is CAMP? Now CAMP to holo cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate. Again I repeat, cyclic adenosine monophosphate.
প্লাস হোয়াট, কটা ফসফেট বেরোবে? দুটো না? কিরে অ্যাডোসিনের কিরে একটা ফসফেট বেরোবে, কেন হবে? মোনো। এটিপি ট্রাইফসফেট, তো ট্রাইফসফেটের পরে একটা সিএমপি মোনোফসফেট হলো প্লাস পিপিআই। হোয়াট ইজ পিপিআই? পাইরোফসফেট। কিরে পাইরোফসফেট তো, তাহলে সাইক্লিক এএমপি, সাইক্লিক এএমপি তৈরি হলো। কখন কখন তৈরি হবে? এটিপিকে কখন ভাঙবে? যখন গ্লুকোজ বেশি অ্যাক্টিভেট বেশি তৈরি হবে। কখন গ্লুকোজ বেশি তৈরি হবে? যখন ল্যাকটোজ বেশি এন্ট্রি নেবে। যখন ল্যাকটোজ বেশি এন্ট্রি নেবে, কে ভাঙবে ওটাকে? তাহলে এটিপিকে ভেঙে দিল ইনটু এএমপি এন্ড পাইরোফসফেট। কেন? অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ গেটস অ্যাক্টিভেটেড বাই দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ। দিস ক্যাম্প, মাইন্ড ইউ, কি বললি জানো এটাকে? ক্যাম্প বললি তোরা, মাথায় রাখ ক্যাম্প। এই ক্যাম্পটা কার সঙ্গে বাইন্ড করবে দেখ। This camp is going to reach over here called cap. Cap মানে কোনটা? রিপ্রেসার প্রোটিন। আর তৈরি করবে ক্যাম্প কমপ্লেক্স। কি তৈরি করবে? It is going to make ক্যাম্প কমপ্লেক্স। আর তৈরি করার পরে এই ক্যাম্প কমপ্লেক্স গিয়ে স্ট্রেট আবে গিয়ে জয়েন করে যাবে কার সাথে? অপারেটর রিজিয়নে গিয়ে ব্লক করে দেবে। বল বুঝলাম না? This is how it shows what kind of regulation? Negative regulation. তাহলে কি ব্যাকটেরিয়া চায় গ্লুকোজটা ভেঙে যাক আর বেশি করে গ্লুকোজ তৈরি হোক? সে কি চায় না যেটুকু তৈরি হয়েছে গ্লুকোজ সেটাকে ইউটিলাইজ করে ওর থেকে এনার্জি তৈরি করা? তাই তো চায় ব্যাকটেরিয়া, তাই না? এবার খেয়াল কর, তাহলে এটা কি হয়ে গেল? নেগেটিভ রেগুলেশন হয়ে গেল বাই হোয়াট? বাই ক্যাম্প কমপ্লেক্স। তাহলে ক্যাম্প কমপ্লেক্স ultimately reaches over here in the operator region and blocks the operating region, and that is when it has made it in a switch off mode, which we call it as a negative regulation. কোনো ইস্যুস, কোনো অসুবিধা? তাহলে কি জানবো? পজিটিভ রেগুলেশন হয় কি করে, এটা এখান থেকে ছাড়বে কি করে? আচ্ছা খেয়াল কর, if the beta galactosidase breaks, if the beta galactosidase permeates আস্তে আস্তে করে বাই লিকি ফেনোটাইপ, একটা সময় এটা তো বাড়বে। এটা বাড়া মানে ল্যাকটোজটা বেশি ঢোকা। The moment lactose enters inside the cell in a huge amount, lactose when enters in huge amount, some of the lactose is going to remain in the form of allolactose. কি ফর্মে? Allolactose, and that is isomeric form of lactose. And this allolactose acts as inducer. Apurva তাকায় দিকে। They act as inducer. This allolactose acts as inducer and they look like this. Say for example, কেমন দেখতে? এরকম দেখতে। এই allolactose যারা কিনা ল্যাকটোজের একটা টাইপ, আইসোমেরিক ফর্ম, this inducer now তার জায়গা কোথায় যেন বাইন্ড করা? রিমেম্বার রিপ্রেসার প্রোটিনের বা ক্যাপ প্রোটিনের কি ছিল জানো? ইন্ডিউসার বাইন্ডিং সাইট ছিল না? দিস সাইটস আর হোয়াট? ইন্ডিউসার বাইন্ডিং সাইট। হিমানিশ বল, এটা কি সাইট? ইন্ডিউসার বাইন্ডিং সাইট। এ কি করবে? দিস ইন্ডিউসার স্ট্রেট আবে গিয়ে বাইন্ড করবে কার সাথে? ইন্ডিউসার বাইন্ডিং সাইটে গিয়ে বাইন্ড করে গেল। এন্ড ইন্ডিউসার বাইন্ডিং সাইটে বাইন্ড করে গেলে, ফর দ্য সেক অফ এক্সাম্পল, হ্যাঁ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, অনেক সময় হয় না এর উপরে অ্যাফিনিটি বেশি than DNA binding site, than the operator. তো এ যদি অ্যাফিনিটি এর উপরে বেশি হয়, এ ওকে নিয়ে খুলে চলে আসবে। কিরে, it's going to leave the operator region and is going to try to live happily ever after. I think you are smart. হয়েছে না হয়নি? তাহলে এখান থেকে এটা খুলে আসবে। The moment it opens up the operator region and lose itself free from the operator region, the system is now going to be positive or negative? Positive regulation. এটাকে অন করলো না অফ করলো? অন কে করলো? সিজিলা বলবে। অন কে করলো? Lactose entry has made it on, and that is why LAC operon is called as inducible operon. কি যেন বলা হয়েছিল প্রথমেই? LAC operon is called as inducible operon. বল বুঝলাম না। One last question, why LAC operon is called inducible operon? Answer কি হবে?
So it is the presence of lactose which helps the operating system to be on a switch on mode, and that is why they are called as what? Inducible operon. কোন অসুবিধা আছে? তাহলে এটা কি পজিটিভ রেগুলেশন হলো না নেগেটিভ রেগুলেশন হলো? এটা বেশিক্ষণ থাকবে না কম সময়ের জন্য থাকবে? এসিটা রয়েছে 17-তে, এবার ফ্যানটা চালিয়েছিস, বেশিক্ষণ ফ্যান চলবে না কিছুক্ষণ পর অফ হবে, মানে খুব জলদি অফ হবে, সারাক্ষণ কি থাকবে? এসি। না না, ব্যাপারটা কি? সারাক্ষণ এসি থাকবে ঠিকই। The system is always going to be what? Off mode, and that is why LAC operon is called as inducible operon, because it needs the presence of lactose to be on. কি রে, বুঝলাম না বুঝেছিস? এটা হচ্ছে LAC operon এর কনসেপ্ট। জাস্ট টু রিপিট কি বললাম, আমাকে হেল্প কর একটুখানি দেখে নি। সো কি পড়ছি আমরা? উই আর টকিং অ্যাবাউট রেগুলেশন অফ জিন এক্সপ্রেশন, এন্ড আমরা LAC operon পড়ছি। এরকম বইতে আরো কিছু অপারেটিং সিস্টেমের নাম দিয়েছে, দেখ একটুখানি। টিআরপি অপেরন, কি নাম? টিআরপি অপেরন। টিআরপি মানে ট্রিপ্টোফ্যান অপেরন। দেখ ভ্যাল অপেরন আছে, ভ্যালিন আছে, ভ্যাল অপেরন হিস মানে আরাবিনোজ অপেরন। সো প্রত্যেকটা সিস্টেমে দেখ অপারেটিং সিস্টেম আছে, অপারেটিং সিস্টেম আরাবিনোজ, আর কি ভ্যাল, হিস্টিডিন অপেরন, হিস্টিডিন অপেরন, ট্রিপ্টোফ্যান অপেরন। Clear? Any issues about that? Come on. তারপরে অনেকগুলো অপারেটিং সিস্টেম আছে, আর অপারেটিং সিস্টেম কেন আছে অপারেটিং সিস্টেম? আমরা চাই এটা কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাক না, ওর রেগুলেশন দরকার আছে। সো some of them are inducible, যেমন LAC operon কার এক্সাম্পল? ইনডিউসিবল অপেরনের এক্সাম্পল। আর ট্রিপ্টোফ্যান অপেরন কার এক্সাম্পল? রিপ্রেসিবল অপেরন। কি বলা হয় এটাকে? রিপ্রেসিবল অপেরন। That means the presence of tryptophan can switch off the operating system. Difference কি হলো সৃজিলা? lactose operon এর প্রেজেন্সে অপারেটিং সিস্টেম অন হবে, আর tryptophan operon কে বলা হয় repressible operon. Why? Because the presence of tryptophan is going to help in switch off mode, রিপ্রেস করে দেবে। তাহলে বুঝলাম, তাহলে কারোর কোনো মেটাবোলাইটের হেল্পে সুইচ অন হচ্ছে, কোনো মেটাবোলাইটের হেল্পে সুইচ অফ হচ্ছে। ডিফারেন্সটা একটা কন্টিনিউয়াসলি অফ মোডে থাকছে, একটা কন্টিনিউয়াসলি অন থাকছে, তার জন্য কিছু একটা কম্পোনেন্ট তৈরি হওয়ার পর ওটাকে গিয়ে অফ করছে বা অন করছে। এনি ইস্যুস অ্যাবাউট দ্যাট? তাহলে LAC operone, lactose operon, lactose is what? Disaccharide. It's a 2 sugar. If you break it down, we are going to get glucose and galactose. Next key operating system money, promoter, inhibitor, promoter, operator are ZYA পাবো। And ZYA is what? What is the other term for this? Is also called as coding region. Also called as coding region. আর কি জানলাম? আমরা জানি সেন্ট্রাল ডগমা কাকে বলা হয়? DNA থেকে mRNA, mRNA থেকে প্রোটিন কে বলা হয় সেন্ট্রাল ডগমা। The same thing is going to happen over here. আমরা কি জানি? What we know about promoter? আচ্ছা, প্রোক্যারিওটিক আর ইউক্যারিওটিক ডিএনএ এর মধ্যে ডিফারেন্স বলেছিলাম। প্রোক্যারিওটিক ডিএনএ মানে ব্যাকটেরিয়া, ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে জ্যাকব এন্ড মোনড দে ডিসকভার দিস LAC operon in ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া। ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে they have got polycystonic mRNA, আর ইউক্যারিওটের মধ্যে আছে monosystonic mRNA। সো পলিসিস্টনিক মানে প্রত্যেকটা সিস্ট্রন এর ইউনিটের মধ্যে কি থাকবে? একটা ইনিশিয়েটর, দ্যাট ইজ AUG, আর একটা স্টপ কোডন থাকবে। তাহলে ZYA তিনটেতেই স্টার্টিং কোডন আর স্টপ কোডন দুটোই আছে। আচ্ছা, এবার LAC operon এর মধ্যে আমরা কি বললাম? PIPOZYA, PIPOZYA। P stands for promoter, আর প্রোমোটারে গিয়ে কে বাইন্ড করবে? The enzyme called RNA polymerase. RNA polymerase কে বলা হয় smartest enzyme, and also it is called as the hollow enzyme. Hollow enzyme কখন হবে? যখন it contains a protein part. Protein part is alpha prime, beta prime. There are 4 subunits which makes it apoenzyme. আর আমরা জানি apoenzyme plus cofactor এখানে বেসিক্যালি sigma 70 হচ্ছে coenzyme, which is a type of cofactor. এই দুজন জয়েন করে হলো এনজাইম তৈরি করবে, and by the help of sigma 70 binds with the promoter region. প্রোমোটারে বাইন্ড করে ও কোথায় যাবে? ডাউনস্ট্রিম যাবে, করে কি তৈরি করবে? ZY আর A তৈরি করবে, স্ট্রাকচার জিন। কিন্তু তার মাঝখানে কি আছে? আই জিন। আই জিনের নেচার কি? মা বলেছিলাম, কেন মা? কেন কি? ইটস আ হাউসকিপিং জিন। কন্টিনিউয়াসলি ও কাজ করে যায়, তো কন্টিনিউয়াসলি কি তৈরি করে যাবে? Continuously it's going to make what? It's going to make a protein, and the name of the protein is repressor protein.
name of the protein is repressor protein. I gene কে বলা হয় inhibitor gene and it is constitutive in nature, and I gene normally makes a protein by the help of central dogma. And what is the name of the protein? প্রোটিনের নাম কি? repressor protein. এবার সিগমা 70 দিয়ে প্রমোটারে গিয়ে বাইন্ড করলো আর তখন সঙ্গে সঙ্গে কি তৈরি করলো? repressor protein. This repressor protein is having two sites. What are the two sites? একটা DNA binding site, একটা inducer binding site. By the help of DNA binding site, as because it is having strong affinity with the operator region, ওকে কি করবে? operator region কে ব্লক করে দেবে। তাহলে এই সিস্টেমটা কি হয়ে গেল? অফ মোডে হয়ে গেল। অফ থাকা সত্ত্বেও some amount of this Z, Y and A gets transcripted and translated to make what? To make the proteins, and that is called as leaky phenotype. কি বলা হয় এটাকে? leaky phenotype. And then এই leaky phenotype তারপরে সিস্টেমটা সবসময় অফ থাকবে যেহেতু এটা বন্ধ আছে। আর এই ল্যাক ওপেরনকে আটা কথায় কি বলা হয়? ইনডিউসেবল ওপেরন। কেন? বিকজ দ্য প্রেজেন্স অফ ল্যাকটোজ ক্যান সুইচ অন দিস অপারেটিং সিস্টেম। সুইচ অন দিস অপারেটিং সিস্টেম। তাহলে সিস্টেমটা অফ আছে, এটাকে ব্লক করে রেখেছে। আর যদি জেড ওয়াই এ লিক করে যদি তৈরি হয় তাহলে কি তৈরি করবে? জেড বিটা গ্যারোসাইডেস, ওয়াই তৈরি করবে বিটা গ্যারোসাইডেস পারমিয়েস, and Z and A তৈরি করবে বিটা গ্যারোসাইডেস ট্রান্সঅ্যাসিটালেজ। And we know the function beta গ্যারোসাইডেস এর ফাংশন কি? প্রত্যাশা, it breaks lactose into glucose and galactose, that is monosaccharides. Beta গ্যারোসাইডেস পারমিয়েস কি করে? It helps in, it permits the entry of the lactose. তাহলে ব্যাকটেরিয়ার বাইরে যদি ল্যাকটোজ মিডিয়াম থাকে ল্যাকটোজকে এন্ট্রি দেয়। এটা ইজ আ ফাংশন অফ পারমিয়েস। এই পারমিয়েসকে আটা কথায় বলা হয় এম প্রোটিন। কি বলা হয়? এম প্রোটিন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। এম প্রোটিন বলা হয় পারমিয়েসকে। আর বিটা গ্যারোসাইডেস ট্রান্সঅ্যাসিটালেজ ফাংশন ইজ স্টিল নট নোন, বাট এটার ফাংশন হচ্ছে এই বিটা গ্যারোসাইডেসকে একটু অ্যাক্টিভেট করে ট্রান্সঅ্যাসিটালেজ প্রসেসে। নেক্সট ইজ হোয়াট? তাহলে নরমালি এরা নেগেটিভ রেগুলেশনে থাকে, বন্ধ আছে মানে নেগেটিভ রেগুলেশনে আছে। বাট আটা কি জানি আমরা? এটা বন্ধ তো সারা জীবন থাকতে পারে না, এটা অন হতে হবে। অন হবে কেন? কেন কি লিকি ফেনোটাইপ হতে হতে এক সময় বালতি ভরে যাবে। বালতি ভরে গেলে এরা অ্যামাউন্ট বেড়ে যাবে। বিটা গ্যারোসাইডেস কি করবে? আচ্ছা, পারমিয়েস কি করবে? ল্যাকটোজের এন্ট্রি দেবে। ল্যাকটোজ ভাঙবে কে? বিটা গ্যারোসাইডেস ভেঙে দেবে ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ অ্যান্ড গ্যালাক্টোজ। গ্লুকোজ যদি বেশি তৈরি হয়ে যায়, গ্লুকোজ অ্যাক্টিভেটস an enzyme called adenyl cyclase. This enzyme breaks down ATP into CAMP, cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate, plus PPI, that is pyrophosphate. এই ক্যাম্পটা গিয়ে এই রিপ্রেসর প্রোটিনের আটা নাম হচ্ছে ক্যাপ। What is CAP? Catabolite activator protein. না, catabolite activator protein। এই গিয়ে বাইন্ড করবে ক্যাপের সাথে, তৈরি করবে ক্যাপ ক্যাম্প কমপ্লেক্স। কি তৈরি করবে? ক্যাপ ক্যাম্প কমপ্লেক্স। This cap camp complex is highly motivated enough to go and bind with the operator region and makes the system on a switch off mode. এটা ছিল নেগেটিভ রেগুলেশন। পজিটিভ হবে কি করে? পজিটিভ হবে যখন এই ল্যাকটোজটা বিটা গ্যারোসাইডেস পারমিয়েস যখন ল্যাকটোজকে এন্ট্রি দেবে, some of the lactose gets changed into allolactose, which is isomeric form, and allolactose can also act as inducers. এরা কি করবে? যখন ল্যাকটোজ তৈরি হবে, অ্যালোল্যাকটোজ তৈরি হবে, এই অ্যালোল্যাকটোজ গিয়ে তার সাথে বাইন্ড করবে with the inducer binding site of the repressor protein or catabolite activator protein. Repressor site কে বাইন্ড করে এর অ্যাফিনিটি কার সঙ্গে বেশি? রিপ্রেসর প্রোটিনের কার উপরে অ্যাফিনিটি বেশি? টুয়ার্ডস দ্য allolactose, মানে that is lactose, বেসিক্যালি ল্যাকটোজ। তাহলে ল্যাকটোজের প্রেজেন্সে ও কি করলো? খুলে গেল, অপারেটর থেকে নিজেকে ফ্রি করে নিল, সিস্টেমকে কি করলো? অন করলো না অফ করলো? কার প্রেজেন্সে অন হলো? ল্যাকটোজের প্রেজেন্সে। and that is why lac operon is called as inducible operon. I think কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, আমরা লিখতে পারবো এটা ভালো করে, একদম কোনো অসুবিধা নেই তো বাবা। চল, দ্যাটস অল অ্যাবাউট ল্যাকটোজ ওপেরন। কোনো ডাউট নেই? তাহলে আজকে এটুকু থাকবে অ্যাবাউট ল্যাক ওপেরন। চল, আমরা নেক্সট দিন কি পড়বো? we are going to talk about tryptophan operon. কি পড়বো? বইতে আছে কি tryptophan operon? নেই। কেন পড়বো? to understand repressible operon. The tryptophan operon is a type of repressible. Repressible মানে presence of tryptophan is going to repress, is going to stop, is going to make the operating system on a switch off mode. এটা কি করলো? switch on mode করলো। ঠিক আছে, যারা পাঠিয়ে দিয়ে কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। if you have got any doubt you can ask me. কি এটা? lac operon, lac operon, lac operon। ঠিক আছে, নো ডাউট? আছে ডাউট? চলো, দ্যাটস ইট। চলো, that's all about
LAC OPERON. If you got any doubt, you can comment me. ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা।